Hello students, good morning. I welcome you all to learn Unit 2 Prose, Hobby Turns to Successful Career from your 8th Standard English. Okay children, already we have seen section 1. He is a money. Then we studied about his hobbies. Okay children, so now we are going to see section 2 of this lesson. He is a Ajay Kumar Hark. Okay, before going to our lesson, see the glossaries. Okay, glossary means meanings. Artist, Kalanger, Jaipur means one of the place. Childhood means குழந்தை பருவம் until வரை. Suffered பாதிக்கப்பட்டார் injury காயம். Treated சிகிச்சை treatment means சிகிச்சை. Left means விட்டு சென்று விட்டது. Permanently நிரந்தரமாக. Deaf காது கேட்காமல் இருக்குது. Tried means முயற்சித்தது. Several means பல. Cure means குணப்படுத்தல். Impairment means குறைபாடு. Left here, left is a past tense. Present tense is a leave. Then past is a left. Past participle is a left. Okay, see the three forms. V1, V2, V3. V1 is a verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 means present tense. Verb 2 means past tense. Verb 3 means past participle. Verb means action words. Okay, now see the first one. Leave, left, left. Okay, here also we have three forms. Buy, bought. Then bought means வாங்கப்பட்டது. Paint means வண்ணம் பூசுத. Floor means தரை. While using the paint set, வண்ணம் பூசும்போது பயன்படுத்தும் போது. Gifted means பரிசளித்தார். Realized means உணர்தல். Here also we have three forms. Gift, gifted. Then talented means திறமையானவன். Court artist means நீதிமன்ற கலைஞர். தூள்பூர் means one of the place. Sri Zwalal means name of the person. Impressed ஈர்க்கப்பட்டார். Training பயிற்சி. Education கல்வி. Tailoring தையல். Then here also we have three forms. Become, became, becomed. Became means ஆகியது. Apprentice means பயிற்சி பெறுதல். ஒருத்தங்க போய் பயிற்சி பெறுறது. Taught means கற்பிக்கப்பட்டது. Dying means அழிதல். Technique means நுட்பம். Miniature means very small, சிறிய சித்திரம். Then here also we have three form. Teach, taught. Then die means இந்த இடத்துல அழிந்து போதல். இந்த இடத்துல என்ன மீனிங்கில் சொல்ல வராங்கன்னா இந்த கலை அழிந்து போகிறதல் அப்படின்றத சொல்ல வர்றாங்க. Then traditional Indian miniature painting, பாரம்பரிய இந்திய miniature ஓவியம், small painting. Then mastered means தேர்ச்சி பெற்றவர். Technique means நுட்பம். Preparing means தயாரித்தல். Gain means பெற்றது. Knowledge means அறிவு. Okay, prepare, prepared. Then gained. Accomplished means fulfilled. பயிற்சி பெற்று முடிச்சதை தான் சொல்கிறாங்க. அதிகம் பயிற்சி பெற்றவர். ஆர்டிஸ்ட் மீன்ஸ் கலைஞர். மினியேச்சர் ஸ்டைல் மீன்ஸ் ஸ்மால் மினியேச்சர், ஸ்மால் சின்ன ஒரு பாணியில் பெயிண்ட் பண்ணுறது. மேக்னிஃபைங் மீன்ஸ் ஒரு பெருக்கம் அப்படின்னா என்ஹான்சிங், சின்னதை வந்து பெருசாகிறது. தென் மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ். சிங்கிள் ஹேடு ப்ரஷ். டிபிக்ட் மீன்ஸ் சித்தரிக்கிறது. accomplished. Okay, this is a single had brush. Ajay Kumar Hark used for painting this brush only. Okay, now see the pictures. This is Ajay Kumar Hark's miniature paintings. Then here also we have a three form. Depicted. Then Indian culture means இந்திய கலாச்சாரம். is gifted means பரிசாக பெற்றார். creating means உருவாக்குதல். images means படங்கள். a grain of rice means ஒரு தானிய அரிசி. exhibited means show or reveal அப்படின்னா காட்சிக்கு கொண்டு வருதல். then displaced means காட்சிக்கு உரியதாக்குதல். Okay children, now take page 38. Let us see the paragraphs. Now I read the paragraph. You have to listen carefully and also you have to follow me. See the first paragraph. Ajay Kumar Hark is a very talented young artist. He lives in Jaipur, India. His childhood was going on well until he suffered an injury at the age of 3. Ajay was treated, but the
treatment left him permanently deaf. His parents tried several hospitals to cure his impairment but did not cure him. His father once bought him a paint set to play. Ajay started to paint happily. He painted on the walls, floors, etc. He looked happy while using the paint set that was gifted to him. Soon, Ajay's father realized that Ajay was talented in painting. When Ajay was 5 years old, a court artist of Dholpur, Rajasthan, Sri Swalal, saw his painting and was very impressed with his work. He then took Ajay and started training him. Okay, children, now let's listen. I explain. Ajay Kumar Kharke, very talented young artist. He lived in Jaipur, India, and also he suffered an injury at the age of 3 and became deaf. His parents tried many hospitals to cure his disability, but it was useless. Ajay used to paint on the walls and floors. Then his father, realizing his interest in painting, a court artist of Dholpur, Sri Swalal, started educating him in painting. Okay, children, now I explain in Tamil. Listen carefully. அஜய்குமார் ஹார்க் அப்படின்ற ஒரு டேலண்டட் யங் ஆர்டிஸ்ட், திறமையான ஒரு கலைஞன் அப்படின்னா பெயிண்ட் பண்ணுற திறமையான கலைஞன். ஹீ லிவ்ட் இன் ஜெய்ப்பூர், இந்தியா. இந்தியாவோட ஜெய்ப்பூரில் அவங்க வசிக்கிறாங்க. ஹி சைல்டுஹுட், குழந்தை பருவத்தில் என்ன செய்கிறாருன்னா, ஹீ சஃபர்ட் அண்ட் இன்ஜுரி அட் த ஏஜ் ஆஃப் 3, 3 வயசில் இருக்கும்போது ஒரு இன்ஜுரி ஒன்று ஏற்படுது. அஜய் வாஸ் ட்ரீட்டட், அவருக்கு நிறையா ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க. பட் த ட்ரீட்மெண்ட்டு லெஃப்ட் ஹிம் பெர்மனெண்ட்லி டெஃப், அது தொடர்ந்து நிரந்தரமாக அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, காது கேட்காமல் போயிடுச்சு. ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் ட்ரைட் செவரல் ஹாஸ்பிட்டல், நிறையா ஹாஸ்பிட்டல் கொடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க அவர் எப்படியா க்யூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. பட் வாட் இஸ் மீன் பை இம்பேர்மெண்ட் மீன்ஸ் டிசேபிலிட்டி, குறைபாடுள்ள அந்த குழந்தைய வந்து எப்படியாவது க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. பட் டிட் நாட் க்யூர் ஹிம். ஹிஸ் ஃபாதர் ஒன்ஸ் பாட் ஹிம் எ பெயிண்ட் செட் டு ப்ளே. ஒரு நாள் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு பெயிண்ட் செட் அவருக்கு விளையாடுறதுக்காக வாங்கி கொண்டா கொடுக்குறாங்க. அஜய் ஸ்டார்டட் டு பெயிண்ட்டு ஹாப்பி, ரொம்ப சந்தோஷமாக அதை வாங்கி என்ன செய்கிறாங்க, பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஹீ பெயிண்டட் ஆன் த வால்ஸ், ஃப்ளோர்ஸ் எக்ஸட்ரா. நம்ம என்ன செய்வோம், சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அதை கொடுத்தோம்னா என்ன செய்ய ரொம்ப ஹாப்பியாக அதை வச்சு விளையாடுவோம். அதே மாதிரி அஜய் வந்து என்ன செய்கிறான், சுவரில் தரையிலாம் என்ன செய்கிறான், அதை வச்சு பெயிண்ட் பண்ணுறான். ஹீ லுக்டு ஹாப்பிலி. அவங்க அப்பா வந்து பார்க்குறாரு அவர் முகத்தில் சந்தோஷத்தை இருக்கிறது. எப்போ பார்க்குறாரு, வைல் யூஸிங் த பெயிண்ட் செட் தட் வாஸ் கிஃப்டட் டு ஹிம். அவருக்கு அதை கிஃப்டாக கொடுத்துருந்து அதை யூஸ் பண்ணுறது அவர் முகத்தில் என்ன இருக்குதுன்னா ஹாப்பியாக இருக்கிறத அவங்க அப்பா பார்க்குறாரு. சூன் அஜய்ஸ் ஃபாதர் ரியலைஸ் தட் அஜய் வாஸ் டேலண்டட் இன் பெயிண்டிங். ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் ரியலைஸ்டு that Ajay was talented in painting. When Ajay was 5 years old, 5 வயசு இருக்கும் போது a court artist of Dholpur, ராஜஸ்தான் உள்ள தோல்பூரில் கலைஞர், நீதிமன்ற கலைஞர் இருக்கார். ஹூ இஸ் ஹீ இஸ் எ ஸ்ரீ ஸ்வாலாலால். அவர் வந்து என்ன செய்கிறான்னா, அவரோட பெயிண்டிங்கில் வந்து ஹி வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் ஹிஸ் ஒர்க். அவருடைய இம்ப்ரெஸ் மீன்ஸ் ஈர்க்கப்படுறாரு, அந்த அவருடைய ஒர்க்கை பெயிண்ட் பண்ணுற ஒர்க்கில் வந்து அதனால் ஈர்க்கப்படுறாரு. தென் he started training him. Sri Swalal started training him. யாரை, அஜயை வந்து அவருக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாரு. ஓகே, now come to the second para. After completing his education, Ajay tried tailoring, but that did not make him happy, so he went back to painting. He became an apprentice of Asha Devi. She taught Ajay the old and dyeing technique of traditional Indian miniature painting. He mastered the technique of preparing colors and brushes and gained knowledge of the paintings. Soon he became an accomplished artist in the miniature style. He uses a magnifying glass and a single hand brush for miniature paintings that depict Indian culture. Ajay is gifted in the practice of creating images on a grain of rice. Okay, children. After completing his education, Ajay completed his education. Then Ajay became an apprentice of Asha Devi, who taught him the miniature painting. Miniature painting means small paintings. Soon Ajay became an accomplished artist in the miniature style. Then he was gifted in the practice of creating images on a grain of rice. இப்போ அவர் என்ன செஞ்சார், எஜுகேஷனை முடிச்சிட்டாரு. தென் அவர் டெய்லரிங் போகலான்ட்டு போகிறாரு. பட் வந்து he was not happy. அவருக்கு வந்து அதில் வந்து விருப்பமே இல்லை. தென் he went back to painting. He became an apprentice of Asha Devi. Apprentice means
ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் ட்ரைனிங் பெறுறது தான் அப்ரண்டைஸ் அப்படின்னா. யார்கிட்ட போய் ட்ரைனிங் பெறான்னா ஆஷாதேவிகிட்ட போய் என்ன செய்கிறாங்க, ட்ரைனிங் பெறான். தென் ஷீ டாட் அஜய் த ஓல்டு அண்ட் டையிங் டெக்னிக் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மினியேச்சர் பெயிண்டிங். அந்த பாரம்பரியமாக அழிஞ்சு போகக்கூடிய அந்த கலையை வந்து அவர் என்ன செய்கிறாரு, அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறாங்க. ஹீ மாஸ்டர்ட் த டெக்னிக் அப்படின்னா தேர்ச்சி பெறாரு. அதில் மாஸ்டர்ட் மீன்ஸு அதில் முழுமையாக தேர்ச்சி பெறாரு. அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் கலர்ஸ் அண்ட் ப்ரஷஸ் அண்ட் கெயின் நாலேஜ் ஆஃப் த பெயிண்டிங்கில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ளஸ் வந்து கலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்குரிய நாலேஜ் அந்த அறிவை வந்து அவர் வந்து பெறாரு. தென் soon he became an accomplished means fulfilled. அதில் வந்து நல்லா தேர்ச்சி பெறாரு. he uses magnifying glass. magnifying means enhancing அப்படின்னா சின்னதை வந்து பெருசாக வந்து காமிக்கிறதா magnifying அப்படின்ற அந்த கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு. தென் சிங்கிள் ஹேட் ப்ரஷ் ஃபார் மினியேச்சர் பெயிண்டிங். அதுக்கு வந்து என்ன செய்கிறாரு, அந்த பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த படத்தை வந்து சித்தரிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாரு, சிங்கிள் ஹேட் ப்ரஷ். ஆல்ரெடி ஐ ஷோட் யூனோ அந்த சிங்கிள் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி அவர் பெயிண்ட் பண்ணுறாரு. அஜய் இஸ் கிஃப்டட் இன் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் க்ரியேட்டிங் இமேஜஸ் ஆன் எ கிரைன் ஆஃப் நாலேஜ். கிரைன் ஆஃப் நாலேஜ் மீன்ஸ் தானியம். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு என்ன ஆகுது, அதில் ப்ராக்டிஸ் ஆகுறாரு பெயிண்ட் பண்ணுறதுல. தென் டேக் பேஜ் 39மா. Ajay exhibited his work and sold 144 out of the 150 paintings displayed. He continued to show his work throughout India, the United States and the United Kingdom. In 2004, Ajay was awarded a National Award of Accomplishment from the Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, now let's see. Ajay exhibited his work and sold 144 out of 150 paintings. இப்போ என்ன செய்கிறான்னா 150 பெயிண்டிங்ஸில் வந்து 144 வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வித்துருச்சு. எக்ஸிபிஷன் மீன்ஸ் எக்ஸிபிட்டட் மீன்ஸ் ஷோ ஆர் ரிவீல், அது வந்து காட்சிக்கு வைக்கிறது. ஹிஸ் ஒர்க் பிகேம் ஃபேமஸ் த்ரூ அவுட் இந்தியா, த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் த யுனைடெட் கிங்டம். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் மீன்ஸ் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்துலாம் அவரோட இது வந்து என்ன செய்கிறாங்க, காட்சிக்கு வைக்கிறாங்க. இன் 2004, Ajay was awarded a National Award of Accomplishment from the Indian President of Dr. APJ Abdul Kalam, who is the farmer of Indian President APJ Abdul Kalam. Then he got awarded a national award accomplished from the Indian President. அவர்கிட்ட என்ன செய்கிறாரு, தேசிய சாதனையாளர் விருதை வந்து யார்கிட்ட பெறுறார் அப்படின்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம்கிட்ட என்ன செய்கிறாரு, பெறாரு. ஓகே, நவ் கம் டு நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். அப்பார்ட் ஃப்ரம் பெயிண்டிங், அதை தவிர்த்துட்டு அந்த பெயிண்டிங்கை விட்டு தவிர்த்துட்டு அஜய் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ்டு இன் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் பீப்புள் வித் ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் இன் இந்தியா அண்ட் ஹாஸ் பீன் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் த டெஃப் அண்ட் டப் அசோசியேஷன் ராஜஸ்தான். வெல்ஃபேர் ஆஃப் பீப்புள், காது கேளாதவங்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க, ஃப்ரீயாக ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு. அண்ட் ஆல்சோ ராஜஸ்தானில் உள்ள டெஃப் அண்ட் டப் அசோசியேஷனில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராகவும் இருக்கிறாரு. ஹி ஆல்சோ கிவ்ஸ் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் டு ஹியரிங் இம்பேர்டு சில்ட்ரன் மீன்ஸு காது கேட்காத குழந்தைங்களுக்கு. எங்கே இருக்காங்கன்னா ஜெய்ப்பூரில், அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஹி ஆல்சோ கிவ் அ ஃப்ரீ ட்ரைனிங் as well as children as in an orphan in காந்திநகர் ஜெய்ப்பூர். ஜெய்ப்பூரில் உள்ள காந்தி நகரில் உள்ள ஆர்ஃபன் அனாத குழந்தைகளுக்கும் ஆல்சோ ஹீ இஸ் கிவிங் ஃப்ரீ ட்ரைனிங். One of Ajay's current goals is to revitalize the dying art of traditional miniature Indian paintings. அஜயோட கோல்ஸ் வந்து என்னென்னா, அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த பாரம்பரிய கலையை வந்து என்ன செய்யணும், ரிவேட்டலைஸ் மீன்ஸு ரீஎனர்ஜைஸ், திரும்ப வந்து அதை வந்து கொண்டு வர்றாங்க. அதுதான் அவரோட கோலாக இருக்கிறது. ஓகே, நவ் see the last line. Ajay's life shows that we can turn a hobby or passion into a successful career if we are ready to learn and develop our skills. அஜய்ஸோட லைஃப், அவரோட பெயிண்டிங் வந்து நம்மளுக்கு என்ன காமிக்குதுன்னா, அவரோட ஹாபிஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் கேரியராக ஆணுச்சு. அதே மாதிரி we are also ready to learn and develop our skills. நம்மளோட ஸ்கில்ஸையும் கலைகளையும் வந்து டெவலப் பண்ணி அதன் மூலமாக நம்மளுடைய ஹாபியை காமிக்கிறது மூலமாக என்ன ஆகுது, we also turn to the successful career அப்படின்றத சொல்ல வர்றாங்க. ஓகே, now let's see the glossary. Impairment means disability, miniature means very small of its kind, accomplished means fulfill, magnifying means enhancing, exhibited means show or reveal, revitalize means re-energize. Okay children, now
See the exercises, read and understand. I think you have understood the lesson. Okay, here we have two exercises ma. A exercise is your homework, then B exercise I will give the answer. Okay children. Okay, today class is over. You have to do a exercise, write and send it to me. Okay children, we'll see the next class. Thank you.